Hello, hello, my dearest students. So, today we will be starting a new chapter that is about the photometry, colorimetry, and spectrophotometry. Because since you have landed in the semester 10, I'm sure that you will be knowing all of these apparatus, the techniques, the principles behind it. So, it would be definitely a very small video just to brush up what you have studied during the earlier semesters. Okay. So we can directly go on to this video. The content will be covering the basics of this photometry, colorimetry and spectrophotometry. Okay. So we are focusing first on the term that is photometry. The principle goes like this. The word photometry comes from the Greek word photo, which means light, and metry, which means to measure the light. Okay. So the basis of photometric working is that the species of alkali metals and alkaline earth metals are dissociated due to the thermal energy provided by the flame source. Due to this thermal excitation, some of the atoms are excited to higher energy level, and those atoms, that is those electrons that is reaching to the higher energy levels, are not stable. So they definitely have a high tendency to come back to their ground state, and in these two states, that is when this alkali metals and alkaline earth metals, we know that from the periodic table configuration, we know that they are highly prone as reactive species to lose electrons. Okay, so when they are excited by this flame that we provide, the electrons in the outer orbital level will be getting excitation energy, and they will be moving from the ground state to the excited state. Okay, so while moving that, they are actually absorbing the energy that we are providing as flame, and when they are coming back to their ground state, they are actually emitting the energy, and that emitting energy is energy that is equivalent to the energy frequency of visible light. Okay, so the absorbance of light due to electron excitation can be measured by direct absorption techniques. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എക്സൈറ്റേഷൻ സ്പെക്ട്രം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു എമിഷൻ സ്പെക്ട്രവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. രണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ കോമ്പോണൻസിന്റെ പ്രസൻസ് അതിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നിട്ടുള്ളതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, so this will be the alkali metals and alkaline earth metals that is highly that is having high tendency to dissociate when we provide an energy source like that of a flame photometry energy source, and then comes the excitation energy as well as the emission energy that we are measuring in photometry. നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിനും ആണ്. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റൽസിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫോട്ടോമെട്രിയിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ കാൽഷ്യം ആണ്, കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലെയിം എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ കാൽഷ്യം കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുക അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതേ കാൽഷ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിസിബിൾ ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇപ്പോൾ കാൽഷ്യം ആണെങ്കിലും മെഗ്നീഷ്യം ആണെങ്കിലും അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റിന് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ആയിരിക്കാം. സോ നമുക്ക് വിസിബിളി നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ നേക്കഡ് ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രസൻസ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി photometry. The subsequent loss of energy will result in the movement of excited atoms to the low energy ground state with emission of some radiations which can be visualized in the visible region of spectrum. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് ക്ലിയർ ആക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ എനർജി പിന്നീട് അത് റിലീസ് ചെയ്യാണ് അവരത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ. ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇക്വലന്റ് ടു ദി വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സിലുള്ള ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, the absorbance due to the electron excitation can be measured by using the direct absorption technique, while the emitting radiation intensity is measured using the emission technique. Okay, അപ്പോൾ അത് അബ്സോർപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും എമിഷൻ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ മെറ്റൽ ആ ഒരു
സൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നിട്ടുള്ളതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, the wavelength of emitted light is so specific for the specific elements. So this is the apparatus of the flame photometer, and this is the principle of operation of the flame photometer. There is a light source, there is the lens system, there will be a filter, there will be the sample solution to which this light source is condensed and filtered and reaching this sample. Then there is a photosensitive device, there is an amplifier and display. So this photometer mainly works on the emission spectrum. കാരണം നമ്മൾ അന്ന് KFRA പോയപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രിക്കോടെ നമുക്ക് എമിറ്റിംഗ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അത് ബ്ലൂ ആകാം, ഓറഞ്ച് ആകാം, അത് ഓരോ മെറ്റൽസിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ആ ഓരോ മെറ്റൽസിനും യൂണീക്ക് ആണ് അതിന്റെ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി uses of photometry. Photometry is used in various industries like chemical, soil, agriculture, pharmaceutical, microbiological laboratories. അങ്ങനെ ഇതിപ്പോ നമുക്കിപ്പോ സോയിലുള്ള ആൽക്കലൈൻ മെറ്റൽ, ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിന്റെ പ്രസൻസ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് വരെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോമെട്രി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത്തരം എലമെന്റ്സ് സോയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലും പ്ലെന്റി അഡിക്വേറ്റ്ലി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്കിപ്പോ ഒരു എൽഡർലി ആൾക്കാർക്ക് പൊട്ടാസ്യം മാഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഒക്കെ കുറവ് വരുന്ന കാരണം മേ ബി അവർക്കൊരു തലകറക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗിഡിനസ് തളർച്ച വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് പോട്ട് ക്ലോർ, അതായത് പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട് അതില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിറത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെറിബ്രസ് സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം, മാഗ്നീഷ്യം ഇത്യാദി എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രസൻസ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് വരെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോമെട്രി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഫോട്ടോമെട്രിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് എലമെന്റ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ആ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അപ്പാരറ്റസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ചീപ്പാണ്. ഓക്കെ, ഭയങ്കര സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ്റെനൻസും അതിന് ആവശ്യമില്ല. Analysis of industrial water, natural water for determining elements responsible for the hard water. അതായത് നമുക്ക് ഒരു മീറ്റർ കിട്ടും, അതിനൊരു 450 റുപ്പീസ് ആണ്. അതിന് ടോട്ടൽ ഡിസോൾവ് സോളിഡ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മീറ്റർ ആണ്, ഇറ്റ് ഇസ് TDS മീറ്റർ. അപ്പൊ അത് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ, അത് കുടിവെള്ളം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ആയിക്കോട്ടെ, അതിലുള്ള ടോട്ടൽ ഡിസോൾവ് സോളിഡ്സിന്റെ ഒരു മെഷർമെന്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അത് ആ മെഷർമെന്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ. നമ്മൾ വെള്ളം ഹാർഡ്നെസ് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രസൻസും ഫോട്ടോമെട്രി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ കളറിമെട്രി. നമ്മൾ ബയോററ്റും നിൻഹൈഡ്രനും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലാബിലെ കളറിമീറ്റർ. ഓക്കെ, colorimetry is the use of human eye to determine the concentration of colored species. Colorimetric methods are applicable only to dilute solutions. For a colorimetric method to be quantitative, it must first form a compound with definite color characteristics. The color must be directly proportional to the concentration. The colored compounds must obey the Beer-Lambert's law. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ഏത്, ബയൂററ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബയൂററ്റ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ബയൂററ്റ് റിയേജന്റ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ആക്ടിങ് ഓൺ ദ CONH ബോണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. പ്രോട്ടീനിലുള്ള, അതായത് 2 അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ഘടിപ്പിക്കുന്ന CONH ബോണ്ട് ആയിട്ടാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പർപ്പിൾ കളർ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും. എത്രയും കൂടുതൽ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും കൂടുതൽ പർപ്പിൾ കളർ ഫോം ചെയ്യും, അതായത് അത്രയും പർപ്പിൾ കളറിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പർപ്പിൾ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഇസ് ദയർ. ആ പർപ്പിൾ കളറിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്തോറും അത്രയും പ്രോട്ടീൻസ് ആ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കളറിമെട്രി വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, പ്രൊവൈഡഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കളേർഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നത് അതിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും കോമ്പൗണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു എമൗണ്ട് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കണം അതിന്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് കളർ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നത്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന, അതായത് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ amount of the solute present in the solution എന്ന് പറയുന്ന ലോ ആണ് the combination of Beer laws and Lambert's law, that is the Beer-Lambert's law. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലോ ഇത് ഒബേ ചെയ്യണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം കളറിമെട്രിയിൽ നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, the principle of Beer's law.
The Beer law states that the amount of light absorbed by a substance in a solution is proportional to the number of absorbing molecule. That is the concentration of the absorbing solution. അതായത് എത്രമാത്രം സൊല്യൂട്ട് ആ സൊല്യൂഷനിൽ കൂടുതലാണോ അത്രയും കൂടുതൽ എന്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും, ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. That is log E, that is I0 by I is equal to Kc. ഇതിൽ നിന്നും I is equal to I0 E to the minus of Kc. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ K എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ്റെ, അത് BSA സൊല്യൂഷൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹൈഡ്രൻ സൊല്യൂഷൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആകാം. എന്തിൻ്റെയും ഓരോ സൊല്യൂഷനും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് K, and C comes to the concentration. So I is a measurement of absorbance which is directly related to the concentration of the substance. Okay. Next it is the Lambert's law. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഒത്തിരി സൊല്യൂട്ട്സ് ഇല്ല, ഇവിടെ ഒത്തിരി സൊല്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സൊല്യൂട്ട്സിന്റെ amount അനുസരിച്ചിട്ട് ലൈറ്റിന് അത് ഓരോ സൊല്യൂട്ടും കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും, എമിഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇതാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിന് കുറച്ച് സൊല്യൂട്ട്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ മാത്രമേ അബ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ, എമിഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും compared to this. Next it is the Lambert's law. The amount of light absorbed by a substance in a solution is proportional to the thickness of absorbing molecules. അതായത് amount മാത്രമല്ല, എത്രമാത്രം thicknessലാണ് ആ absorbing molecules ആ സൊല്യൂഷനിൽ ലൈറ്റ് ചെയ്യണേ അതിനെയും കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ ലൈറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ അബ്സോർബൻസ്. ദാറ്റ് ഇസ് it not only depends upon the concentration of solute, but it also depends upon the path length. അതായത് ഇപ്പോൾ log യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് I is equal to I0 E raised to minus KD. K നമുക്കറിയാം, it is a constant for a particular solution. D എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ് വെയറിലാണോ ഒഴിക്കുന്നത് ആ ഗ്ലാസ് വെയറിന്റെ പാത്ത് ഓഫ് ലെങ്ത് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്വാർട്സ് ക്യുവറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 1 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരുവിധം എല്ലാ കളറിമീറ്ററിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വാർട്സ് ക്യുവറ്റിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 1 സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ലാംബർട്ട്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ ടെൽസ് ദാറ്റ് we are actually utilizing the presence of the path of length along with the concentration of substance. Okay. പിന്നെ നമ്മൾ കളറിമെട്രിയിൽ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിയർ ലോന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലാംബർട്ട്സ് ലോന്റെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഈ പാത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രിയിലാണ്. ഓക്കെ. Visual observation. Because colorimetry is based on the inspection of materials with the human eye, it is necessary to review aspects of visible light. The visible light is a narrow range of electromagnetic waves spanning from 400 to 700 nanometer. നമ്മൾ എപ്പോഴും UV, infrared, visible light ന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഇത്രയും റേഡിയേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ 3 റേഡിയേഷൻസിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എപ്പോഴും. Visible light is just a portion of the electromagnetic spectrum. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള ഈ ഒരു വിസിബിൾ ലൈറ്റിന്റെ ഈ ഒരു വേവ് ലെങ്തിനെ സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും കളറിമെട്രിയിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹ്യൂമൻ ആയി വെച്ചിട്ട്. So this is a very simple picture of the colorimeter. So this is the principle of operation. We will be having a light source. There will be a slit to obtain parallel rays. കാരണം ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒത്തിരി ഡയറക്ഷനിൽ 360 ഡിഗ്രിയിൽ ലൈറ്റ് ഇമാനേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള പാരലൽ റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ്. Then there will be a lens system to converge the light into the filter to which it is reaching the sample. The sample, depending upon the solute concentration, it will absorb the light. And then there is a photoelectric cell connected to a galvanometer to show the amount of absorbance. Okay. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈഫ് സയൻസ് ഫീൽഡിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ദ സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രി. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ്. ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ക്ലാസസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് in both pure state and in biological preparations. This is based on the fact that the absorption spectra are specific for a class of compound. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കളറിമെട്രീനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രിക്ക് ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ കളറിമെട്രിയുടേതായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇല്ല, നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കളർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനോ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി തിരിച്ചറിയാനോ പറ്റാത്ത എന്നാൽ സൊല്യൂട്ട്സ് ഉള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ ട്രേസസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഉള്ള ബയോളജിക്കൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്യുവർ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും, ബോത്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്. കാരണം
ഓരോ സ്പെസിഫിക് ക്ലാസ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിന്റെയും അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നാനോമീറ്ററിലാണോ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, ഭയങ്കര യുണീക്ക് ആണ്. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രിയിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതില് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ DNA ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ DNA യുടെ സൊല്യൂഷൻ കാണിക്കുന്ന അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടും വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഹീറ്റഡ്. കാരണം ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ദ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA is getting separated into single stranded forms. അപ്പൊ അതിന്റെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്യുമുലേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും സൊല്യൂഷനിൽ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പോൺ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ സൊല്യൂഷൻ ദറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് DNA അതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടും ഇൻ സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രി. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ എൻസൈം എസ്സേ ആൻഡ് കൈനറ്റിക് സ്റ്റഡീസ്. അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു, ഒരു സെൽ എടുത്തു, ഐ മീൻ മൈക്രോബിയൽ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു, നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ വേസിൽ അതിൻ്റെ സെൽസിനെ റപ്ചർ ചെയ്തു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് സോണിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ റപ്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻട്രാസെല്ലർ എൻസൈംസ് പുറത്തേക്ക് വരും, എക്സ്ട്രാ സെല്ലർ എൻസൈംസ് ഓൾറെഡി പുറത്തുണ്ടാകും. വി ആർ ആക്ച്വലി സെൻട്രിഫ്യൂജിങ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ സൂപ്പർനേറ്റന്റിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് എൻസൈംസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോ എൻസൈമിന്റെയും അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് യുണീക്ക് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എൻസൈം ഇസ് പ്രസന്റ്. ആ പീക്കിന്റെ വലുപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ ഓൾസോ കാൽക്കുലേറ്റ് ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദോസ് എൻസൈംസ് ആർ പ്രസന്റ്, വിച്ച് ഇസ് വെരി മച്ച് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ all the field of life sciences. Even molecular weight determination of amines and sugars is also possible by this method because totally each one of them have different absorption wavelength. പിന്നെ നമുക്ക് പ്യൂരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. The impurity in compound can be detected easily by spectrophotometric studies. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈസൾഫൈഡ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇൻ കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ്. കാരണം കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് CCl4 സാധാരണ രീതിയിൽ അത് എന്താ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, എവല്യൂഷണറി ബയോളജിയിൽ ഓസോൺ ഡിപ്ലേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്, ODS ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ CCl4 ഭയങ്കര ചീപ്പാണ്. അത് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത് റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ അതിനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ CCl4നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും CCl4 അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന CCl4ൽ കാർബൺ ഡൈസൾഫൈഡിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ CCl4 പ്യൂർ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലും സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് ദ കാർബൺ ഡൈസൾഫൈഡ് impurity in carbon tetrachloride can be detected easily by just measuring the absorbance at 380 nanometer, where only the carbon disulfide മാത്രമാണ് 380 നാനോമീറ്ററിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര കുഞ്ഞിതായിട്ടാണെങ്കിലും പീക്ക് കാണിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 380 നാനോമീറ്ററിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര കാണിക്കുന്നേ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന CCl4 പ്യൂർ ആണ് എന്നതാണ്. ഓക്കെ. Next is protein folding. Protein or protein nucleic acid interactions can also be studied by means of this. കാരണം unfolded proteins അല്ലെങ്കിൽ misfolded proteins ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ definitely it will have different absorption spectra that can also be detected using this spectrophotometry. This is the spectrophotometric apparatus നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ക്വാർട്സ് ക്യുവറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റ് നമ്മൾ കളറിമെട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് വെയർസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്വാർട്സ് ക്യുവറ്റിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 1050 rupees ആണ്. ഓക്കെ. ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രിസിഷൻ ആൻഡ് ആക്യുറസി ആൻഡ് ഹൈ നീഡ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷന് ആവശ്യമുള്ളത് ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് ഉണ്ട്, മോണോക്രോമാറ്റിക് ഫിൽറ്റർ, സാമ്പിൾ ഹോൾഡർ, photo detector, more or less the same. That is the scheme present in colorimeter as well as flame photometry. The only thing is that ആ ഒരു എലമെന്റിന്റെ പ്രസൻസ് ട്രേസസ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രി അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യും. പിന്നെ മാത്രമല്ല അതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി സ്പാനിങ് ദ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ബട്ട് UV സ്പെക്ട്രം ആസ് വെൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി സൊല്യൂഷൻസ് അതിന്റെ പ്യൂർ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫോമില് അതിന്റെ ട്രേസസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അതിന്റെ റിസൾട്ട്സ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ മസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. So again, the schematic diagram of spectrophotometer, light source will be there. To concentrate the light source as parallel, there will be a slit. There will be diffraction pattern obtained from the slit, which is a little bit larger than the slit present in the colorimeter. Then there will be a prism. Then there will be lens system, the cell for absorbing the light, and the cell is connected to this solution is connected to the photoelectric cell as galvanometer that gives the absorption spectrum.
ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ഫോർ ദ മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ്. പിന്നെ ആപ്ലിക്കബിൾ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതായത് മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ വേവ് ലെങ്ത് ലൈറ്റ് ആണ് അറ്റ് ദ ടൈം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ള ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മൈക്രോഗ്രാം, മില്ലിഗ്രാം, അങ്ങനത്തെ മാക്സിമം മില്ലിഗ്രാം ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ പ്രസൻസിനെ നമുക്ക് സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒത്തിരി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പീക്ക് വാല്യൂ എത്തിയിട്ട് ഒരു 1 അല്ലെങ്കിൽ 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ വാല്യൂവിൽ വന്ന് ചേരും, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പരിമിതമായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രി വഴി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Then colorimetry and spectrophotometry are of very much importance in the biomedical research. നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. So ഈ ഒരു PPT I have just condensed into 20 minutes. ജസ്റ്റ് കാരണം നമുക്കറിയാം എന്ത് നമ്മൾ ന്യൂറോബയോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിന്റെ സ്പാൻ, അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മിനിറ്റ് ആണ്? 25 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ, അത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടു തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ എന്താ പറയുക ഡബിൾ സ്പീഡിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ദിസ് PPT, ജസ്റ്റ് മേക്ക് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ, concentrate on Beer-Lambert's law, and just find the different spectrum of the electromagnetic radiations. Okay, Appo, have a great day. Thank you so much.